morning, dear student. Good morning. कसे आहात? Are you fine there? Okay. Are you studying the physics or not? Okay. हाँ, dear student, in the last video we have seen the multiplication of the vectors, and the first type of the product of the vector is the scalar product or the dot product. And in the last lecture we have seen the properties of the dot product or the scalar product. And here also properties of the dot product we have seen there the 6 to 7 properties. And also today we are going to see 2 or more properties of the dot product, and then after we will see the vector product or the cross product of the two vectors. So here first is the properties of the dot product. Properties of scalar product. Scalar product. Don't confuse here. We have seen this already, but here are again 2 or 3 properties of the scalar product or the dot product. Suppose now here is I think that is the 7th property. Suppose now the two vectors are given in the form of the unit vector I, unit vector j, and unit vector k. These are the 3 unit vectors I, j, and k. Directing along the 3 mutually perpendicular axes like this. So here is the x-axis, here is the y-axis, here is the z-axis, here is the origin. The direction of the unit vector I is on the x-axis, the direction of the j, and direction of the k. So here unit vector I lies in the direction of the x-axis, unit vector j along the direction of the y-axis, and unit vector k along the direction of the z-axis. And these 3 axes are mutually perpendicular to one another. म्हणजे काय म्हणतोय आपण, x axis, y axis आणि z axis हे तिघही एकमेकाला काय आहेत, परपेंडिक्युलर आहेत, मेकिंग एन अँगल ऑफ द 90 degree between them. I, j, k are the unit vectors in the direction of the x, y and z axis respectively. तर मला काय करायचं आहे की या 2 वेक्टरचा किंवा 3 वेक्टरचा मला गुणाकार करायचा आहे, स्केलर प्रोडक्ट करायचा आहे. सो हियर द युनिट वेक्टर I डॉट युनिट वेक्टर j काय होईल बघा. युनिट वेक्टर I डॉट j काय होता है डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दैट इज magnitude of the vector I, magnitude of the vector j, and cos of theta. Cos of theta. आता unit vector जो आहे, the vector having the unit magnitude is called as the unit vector. I, j, k are the unit vectors having the magnitude 1. Therefore here the magnitude of the I is 1, magnitude of the j is 1. And here the angle cos theta I and j याच्यावर अँगल कितीचा आहे, 90 डिग्रीचा आहे. Therefore here the cos of 90 degree 1 into 1 1 into 1 1 into cos 90 कितना 0 1 into 0 that is 0 means I unit vector j unit vector याचा गुणाकार किती येतो, स्क्वेअर प्रोडक्ट 0. म्हणजे काय, when the two vectors are perpendicular to one another, I and j are perpendicular to one another, therefore the dot product values is equal to 0 according to the definition of the scalar product. Similarly here we can do the j unit vector j dot k is equal to what again, j dot k, j कहाँ है, k कहाँ है, यहाँ अपना रोटेशन कैसा है, ऐसा रोटेशन है, ऐसे याद है. I j dot k again j k cos 90 degree
j का मैग्नीट्यूड 1, k का मैग्नीट्यूड 1, 1 into 1 1, cos of 90 0, देखो कितना 0 मीन j डॉट के अगेन इज इक्वल टू 0 मीन यूनिट वेक्टर j डॉट वेक्टर k इज इक्वल टू 0. सिमिलरली अगेन k डॉट i, सिमिलरली k यूनिट वेक्टर डॉट i, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 0. म्हणजे काय का आहे I dot j is equal to 0, j dot k is equal to 0, k dot I is equal to 0. Understand? When the two vectors are perpendicular to one another, their scalar product or the dot product is equal to 0. So we can write simply in the form that is I unit vector dot j is equal to j unit vector dot k is equal to k unit vector I is equal to 0. ये तो लक्षात I dot j, j dot k, k dot I equal to 0. म्हणजे काय दोन वेक्टर एकमेकाला कसे आहेत परपेंडिक्युलर आहेत आणि त्यामधला जो स्केलर प्रॉडक्ट आहे किंवा डॉट प्रॉडक्ट आहे तो किती आहे 0 आहे. पुन्हा आपण की वेक्टर I डॉट वेक्टर I म्हणजे काय द प्रॉडक्ट ऑफ वेक्टर इटसेल्फ म्हणजे काय त्यामधला अँगल किती असेल 0 असेल. I डॉट I कोइन्सिडेंट वेक्टर आहे पॅरलल वेक्टर आहे. therefore here I dot I is equal to according to the definition I into j into cos of theta. I dot I हाच वेक्टर यासोबत करतो आपण कोइन्सिडेंट वेक्टर आहे किंवा दुसरा वेक्टर त्याला पॅरलल वेक्टर असेल आणि डायरेक्शन सेम असेल तर काय असेल अँगल 0 डिग्री असेल. therefore I का मैग्नीट्यूड 1, j का मैग्नीट्यूड 1, cos of theta, थीटा कितना है 0 डिग्री, cos 0 is equal to 1. therefore 1 into 1 into 1, therefore 1 into 1 into 1 1. therefore I dot vector I is equal to 1. when the two vectors are parallel to one another making an angle of the 0 degree between them, then their dot product will be is equal to 1. I dot I is equal to 1, j dot j is equal to 1, k dot k is equal to 1. So here again j dot j, unit vector j dot j is equal to j cos of 0. therefore कितना आएगा 1 आएगा. j dot j is equal to 1. similarly unit vector k dot k is equal to 1, k dot k is equal to 1, j dot j is equal to 1. इतना लक्षात. So this is the property of the dot product or the scalar product. इतना लक्षात. तर ह्या काय तुमच्या प्रॉपर्टीज आहे स्केलर प्रॉडक्ट. इतना लक्षात. j dot j, k dot k, I dot I is equal to 1. I dot j, j dot k, k dot I is equal to 0. तर ह्या प्रॉपर्टीज आहेत हे लक्षात ठेवायच्या आहेत. So these are the properties. So now next property. Suppose the vector is represented in the rectangular form. Means here suppose the vector p is given to you. Vector p is equal to pxi. What is pxi? Px is the component of the vector p plus py j unit vector plus pz k unit vector. ऐसा ठीक है. and q vector is equal to qxi unit vector qy z unit vector plus qz k unit vector. so these are the component forms of the, they are represented like this rectangular form. pxi pyj plus pzk, q is equal to qxi plus qyj plus qzk. तर मला काय करायचं आहे दोन वेक्टरचं मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे. कसं करायचं आहे स्केलर प्रोडक्ट मध्ये करायचं आहे. तर मला काय करायचं आहे स्केलर मल्टिप्लिकेशन करायचं. मग काय करायचं आहे करा. therefore सोल्यूशन. मग कसं कराल तुम्ही सोल्यूशन ऑफ दिस कसं कराल वेक्टर p डॉट वेक्टर q इज इक्वल टू काय कोण लागेल 2 चा गुणाकार कोण लागेल. मग लिहा मग पहिला वेक्टर pxi प्लस pyj प्लस pzk
प्लस QZK जमते करा मला करा मग काय टर्म मल्टिप्लिकेशन या px ला गुणू आपण याला गुणायचं आपण दुसऱ्यांना या px नी याला गुणायचं आपण या px नी याला गुणायचं आपण जे टर्म मल्टिप्लिकेशन करायचं या टर्मनी या संपूर्ण ब्रॅकेटला गुणायचं आहे या टर्मनी नंतर या संपूर्ण ब्रॅकेटला गुणायचं आहे या टर्मनी नंतर संपूर्ण ब्रॅकेटला गुणायचं आहे येतं का लक्षात therefore do here the multiplication मग काय pxi into qxi बरोबर आहे करायचं मग therefore कारण पहिल्याचं मल्टिप्लिकेशन काय होईल मग करा therefore that is pxi unit vector into qxi unit vector समजते प्लस आता काय दुसऱ्याला करा pxi qyj pxi vector into qyj vector plus pxi qzk आणि तिसरा pxi dot qzk हे काय झालं पहिल्या टर्मने आपण या संपूर्ण ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय केलेलं आहे आता सेकंड काय करायचं आपल्याला दुसऱ्या टर्मनी करायचं मल्टिप्लिकेशन कोणाला करायचं आहे दुसऱ्या पूर्ण ब्रॅकेट मधल्या टर्मला करायचं आहे सो हियर प्लस काय करायचं दुसऱ्या टर्मनी काय दुसरा pyj युनिट वेक्टर कोणाला गुणायचं qxi प्लस pyj कोणाला गुणायचं qyj plus pyj into qzk आता काय करायचं या तिसऱ्या टर्मने गुणायचं कोणाला याला गुणायचं मल्टिप्लाय करायचं मग करा मल्टिप्लाय तिसरा आले pxi into x I plus pzk to qsi then pzk into qyj plus pzk into qzk आता काय झालं हे टर्म बाय टर्म मल्टिप्लिकेशन झालं आता बघा आपण प्रॉपर्टी बघितली होती काय बघितली होती आपण I युनिट वेक्टर डॉट I J युनिट वेक्टर डॉट J इक्वल टू K युनिट वेक्टर डॉट K इक्वल टू 1 काय होतं उत्तर द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इटसेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट नाही म्हणताय मी डॉट प्रोडक्ट म्हणताय I डॉट I युनिट वेक्टर I डॉट I इक्वल टू काय होते डेफिनेशन I into I cos थीटा एंगल किती 0 cos 0 1 I चा मॅग्निट्यूड आणि J चा मॅग्निट्यूड 1 1 1 किती होईल 1 या I डॉट I इक्वल टू 1 J डॉट J इक्वल टू 1 K डॉट K इक्वल टू 1 therefore it will be the 1 आणि I डॉट J दूसरा I डॉट J is equal to J dot K is equal to K dot I is equal to किती दोन वेक्टर एकमेकाला कसे आहेत परपेंडिक्युलर आहेत आणि परपेंडिक्युलर असेल तर अँगल किती असेल 0 असेल आणि cos 90 परपेंडिक्युलर 0 म्हणजे काय होईल 1 into 1 into 0 म्हणजे काय 0 म्हणजे काय होईल उत्तर 0 उत्तर हे दोन लक्षात ठेवायचे आहे म्हणजे काय क्लिअर उत्तर लावा काय ते pxi into qxi I into I into I किती 1 याचा लक्षात म्हणजे ही टर्म काय झाली therefore here this term will be is equal to किती होईल हे मोठं लिहा वेक्टर p डॉट वेक्टर p is equal to काय झालं ps I डॉट I I डॉट I equal to किती 1
therefore किती फक्त px into qx ही टर्म दुसरी टर्म कोणती आहे i डॉट j किती 0 म्हणजे ही टर्म काय 0 जमते दुसरी टर्म 0 तिसरी टर्म i डॉट k मध्ये किती आहे i डॉट k अलग आहे 0 म्हणजे ही टर्म काय 0 प्लस 0 प्लस चौथी टर्म j डॉट i मध्ये किती काय आहे j डॉट i किती आहे 0 j डॉट i 0 प्लस j डॉट j किती आहे 1 राइट j डॉट j इक्वल टू 1 म्हणजे काय होतो p y q y ठीक आहे त्यानंतर तिथं j डॉट k किती 0 मतलब j डॉट k 0 फक्त 3 टर्म दिले त्यामध्ये 6 टर्म 0 होती ना j डॉट k 0 नंतर k डॉट i काय 0 प्लस k डॉट j काय 0 प्लस k डॉट k किती 1 therefore किती that is p z q z लक्षात 1 2 3 4 5 6 आलं 6 therefore काय होईल हा px qx plus py qy plus pz qz लक्षात हे सगळे काय आहे तुझे वेक्टर फॉर्म मध्ये तुला टाकायचे असा फॉर्म मध्ये येतात म्हणजे वेक्टर p डॉट q when it is represented in the rectangular form that is p is equal to pxi plus pyj plus pzk and vector q is represented here that is qxi plus qyj plus qkj आणि त्याचा आपण प्रॉडक्ट जर केला तर काय होतं मला फक्त काय होतं त्याचे कंपोनंटचा x चा x सोबत y चा y सोबत z चा z सोबत ते px qx plus py qy plus pz qz आणि बाकीचे जे कंपोनंट आहे i डॉट j डॉट k डॉट i इक्वल टू व्हॅनिश होतात ते 0 होतात ते येत नाहीत या स्केलर प्रॉडक्ट मध्ये येतं लक्षात सो दिस इज अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द स्केलर प्रॉडक्ट ऑफ द डॉट प्रॉडक्ट हे समजलं तुम्हाला नक्की समजलं असेल अशी मी तुम्हाला अपेक्षा करतो आहे यानंतरचा टॉपिक आहे वेक्टर प्रॉडक्ट सो हियर द नेक्स्ट टॉपिक इज द वेक्टर प्रॉडक्ट सेकंड टाइप ऑफ द प्रॉडक्ट इज द वेक्टर प्रॉडक्ट आता वेक्टर प्रॉडक्ट जेव्हा करतो आपण बघा हा दुसरा टाइप आहे प्रॉडक्टचा पहिले काय बघितलं आपण स्केलर प्रॉडक्ट बघितला स्केलर प्रॉडक्ट का म्हणतो याला आपण गुणाकाराचं उत्तर स्केलर क्वांटिटी येतं म्हणून याला काय म्हणतो आपण स्केलर प्रॉडक्ट याला डॉट प्रॉडक्ट म्हटलं आहे आपण का म्हटलं आहे याचं आपण दोन वेक्टरमध्ये आपण डॉट दिला आहे ते नोटेशन आहे रिप्रेझेंटेशन आहे म्हणून त्याला डॉट प्रॉडक्ट म्हणतात यानंतरचा जो प्रॉडक्ट आहे तो कुठला आहे आपला वेक्टर प्रॉडक्ट किंवा त्याला म्हणतो आपण क्रॉस प्रॉडक्ट का बरं म्हणतोय आपण याला बिकॉज द आन्सर फायनल आन्सर इज इन द फॉर्म ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी सपोज हियर आर द टू वेक्टर्स वेक्टर p is given to you and vector q is given to you after multiplication of the p and q you will get the answer in the form of the vector quantity having the magnitude and the direction therefore this is called as the vector product and they are represented by the cross between the two vectors therefore it is called as the cross product so here the cross product or the vector product of the two vectors can be defined as suppose here is the vector p another vector is the q vector this vector is p this vector is q here is the origin midpoint and the vector p and q incline at an angle of theta degree between them
या दोघांमधला अँगल किती आहे थीटा डिग्री आहे बरोबर आहे ना वेक्टर पी आणि वेक्टर क्यू या दोघांमधला अँगल किती आहे थीटा डिग्री आहे आणि आपली रोटेशनची जी जाण्याची पद्धत जी आहे ती करतो आपण गोइंग टू P टू Q फ्रॉम P टू Q या मध्ये आपण रोटेट होत आहे येतं लक्षात म्हणजे माझी रोटेशन होण्याची पद्धत कशी आहे फ्रॉम वेक्टर P टू Q म्हणजे काय असा मी त्याला रोटेट करतो आहे फ्रॉम P टू Q असं आता या दोघांचा मला काय करायचं आहे प्रॉडक्ट करायचा आहे कसा करायचा आहे वेक्टर फॉर्म मध्ये करायचा आहे येणारा उत्तर कसं राहील वेक्टर फॉर्म मध्ये राहील येतं लक्षात So here the product of these two vectors is given to you. Vector P cross vector Q. बघा मी कसं लिहितो आहे या दोघांमध्ये क्रॉस साइन दिला आहे वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q. वेक्टर म्हणतो आहे वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q is equal to काय म्हणतो आहे product of magnitudes of the two vector. Here P is the magnitude of the vector P. Here Q is the magnitude of the vector Q and sin of theta. Sin काय रे हा दोन मधला अँगल जो वेक्टर म्हणला आणि याची डायरेक्शन जी आहे युनिट वेक्टर युनिट डायरेक्शन ऑफ दी युनिट वेक्टर डायरेक्शन जी नाही दिलं तरी काही बिघडत नाही आहे आता युनिट वेक्टर जो दिला आहे तर युनिट वेक्टर डायरेक्शन कशी राहील ज्या डायरेक्शनने काय आहे या वेक्टरचं रोटेशन आहे P टू Q परंतु या प्रतलामध्ये जे दोन वेक्टर आलेले आहेत वेक्टर P आणि Q बघा वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q is equal to PQ sin theta this is the definition of the cross product of the vector product the cross product or the vector product of the two vectors can be defined as it is the product of magnitudes of the two vectors and sin of the angle between the two vectors these two vectors म्हटलं तरी चालेल so here first of all I like to here define the vector product of two vectors can be defined as the product of magnitudes of the two vectors product of magnitudes of two vectors product of magnitude of the two vectors and sin of the angle between them and sin of the angle between them ही काय याची डेफिनेशन आहे डेफिनेशन कोणाची आहे क्रॉस प्रॉडक्ट किंवा वेक्टर प्रॉडक्टची आहे तुम्हाला दोन वेक्टर दिलेले आहेत बरोबर आहे सपोज हियर आर दी टू वेक्टर्स हा पहिला वेक्टर P हा दुसरा वेक्टर Q बरोबर आहे वेक्टर P वेक्टर Q यामधला अँगल किती आहे थीटा डिग्री आहे बरोबर आहे त्याचं रोटेशन कसं आहे P टू Q आहे रोटेशन P टू Q बरोबर आहे आता मला या दोघांचं काय करायचं आहे प्रॉडक्ट करायचं आहे प्रॉडक्ट म्हणजे काय गुणाकार साधा P is the magnitude of the vector P Q is the magnitude of the vector Q and sin theta बरोबर आहे परंतु याचा प्रॉडक्ट जरी राहिलं तर डायरेक्शन पण राहील याला काही मॅग्निट्यूड पण राहील पण याची डायरेक्शन कुठे राहील हे महत्त्वाचं आहे डायरेक्शन इज इन दी युनिट डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर आज जो तिसरा वेक्टर जो राहील त्याचा म्हणजे काय वेक्टर P to Q suppose these vectors are P and Q are in the same plane then the product having the direction perpendicular to the plane containing the vector P and Q म्हणजे ज्या प्रतलामध्ये माझे दोन वेक्टर P आणि Q येतात पहिला वेक्टर हा P दुसरा वेक्टर हा Q आणि माझी रोटेशनची डायरेक्शन कशी आहे P to Q बरोबर आहे आणि मला याचा प्रॉडक्ट जेव्हा काढतोय आपण तर प्रॉडक्ट कुठे राहील याचा थर्ड वेक्टर दे द डायरेक्शन इज गिवन बाय द थर्ड वेक्टर दिस इज द थर्ड वेक्टर and this third vector is perpendicular to the plane containing the vector P and Q म्हणजे ज्या प्रतलामध्ये माझा वेक्टर P आणि Q येतो आहे
त्या प्रतलाला परपेंडिक्युलर हा तिसरा वेक्टर आहे. हा तिसरा वेक्टर म्हणजे माझे काय, माझा रिझल्टंट वेक्टर आहे. रिझल्टंट आहे याचा कोणाचा, पी आणि क्यूचा. म्हणजे दिस इज द आन्सर, दिस इज द डायरेक्शन, दिस इज द वेक्टर विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द पी क्रॉस क्यू. येतं लक्षात. म्हणजेच काय ते पी आणि क्यूचं डायरेक्शन कोण देतं, तिसरा वेक्टर आर देतो आहे आणि विच इज परपेंडिक्युलर टू द प्लेन कंटेनिंग द वेक्टर पी अँड क्यू. म्हणजे दोन वेक्टरचा जो प्रतल आहे त्या वेक्टरला परपेंडिक्युलर राहील. म्हणजेच काय होईल ते पी अँड क्यू like this, and therefore here the third vector which is perpendicular like this, this is the vector r. This vector r gives you the product of the vector p and q. येतं लक्षात. Suppose now here the direction is reverse. The direction reverse झालं काय होईल, डायरेक्शन जर रिव्हर्स झालं तर काय होईल, डायरेक्शन रिव्हर्स झालं तर आता तुम्हाला तिसरा वेक्टर जो आहे रिझल्टंट त्याची डायरेक्शन काय होईल, चेंज होईल. म्हणजे सपोज here is the vector p, another vector is suppose q, असा समजा vector q. आता मी काय करतोय, डायरेक्शन ऑफ द मोशन इज फ्रॉम q टू p असं करतोय. q टू p म्हणजे काय, असं येतं. म्हणजे काय होतं, आपण दिस प्रॉडक्ट इज गिव्हन बाय द राईट हँडेड स्क्रू रूल. डायरेक्शन चेंज झालेली आहे, डायरेक्शन कमी झालेली आहे, मग काय होईल क्यू टू पी. क्यू टू पी म्हणजे काय, या डायरेक्शनने तुमचा तो काय येईल, तुमचा रिझल्टंट येईल वेक्टर हा. म्हणजे या ठिकाणी तुमची डायरेक्शन कशी आहे, म्हणजे तुमची रोटेशनची डायरेक्शन कशी आहे त्यावरती तुमचं फायनल आन्सर जो आहे, फायनल प्रॉडक्ट जो आहे त्याची डायरेक्शन डिपेंड आहे. म्हणजेच काय, सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द वेक्टर पी टू क्यू, देन युअर थंब गिव्स युअर द डायरेक्शन ऑफ द प्रॉडक्ट. If the direction is like this, then my thumb goes in the downward direction. Therefore, if the resultant vector lies in the downward direction, this is called as the right-handed screw rule. Right-handed screw rule states that what? काय? जर आपण एखाद्या बॉटलचं काय केलं, आपण झाकण किंवा स्क्रू आहे आणि स्क्रूला आपण काय करतोय, ऍडव्हान्स करतोय. म्हणजे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द सेन्स ऑफ द वेक्टर. म्हणजे या डायरेक्शन आपण काय करतो, स्क्रू आपण टाईट करतो आहे आणि स्क्रू ज्या दिशेने ऍडव्हान्स होत आहे, सरकतो आहे पुढे पुढे, ती डायरेक्शन म्हणजे काय, म्हणजे रिझल्टंट वेक्टरची डायरेक्शन आहे. येतं लक्षात. त्याला म्हणतो आपण राईट हँडेड स्क्रू रूल. येतं लक्षात. दी डायरेक्शन इन विच दी स्क्रू ऍडव्हान्सेस, पुढे पुढे सरकतो आहे, दॅट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर प्रॉडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स. त्याला म्हणतो आपण राईट हँडेड स्क्रू रूल. इथे बघितलं आपण पी टू क्यू असं केलं आपण, कुठं आहे डायरेक्शन, टुवर्ड्स क्यू, आउटवर्ड द प्लेन ऑफ द पेपर ऑर द बोर्ड. इथे आपण काय केलं, खाली गेलो आपण क्यू टू पी, तर इथं डायरेक्शन आपलं कशी आहे, इनवर्ड डायरेक्शनला आहे. इनवर्ड डायरेक्शन आपण कसं दाखवले, डाऊनवर्ड यामध्ये दाखवलेली आहे. सो दिस इज अबाउट द डायरेक्शन अँड द डेफिनेशन ऑफ द क्रॉस प्रॉडक्ट ऑफ द वेक्टर प्रॉडक्ट. समजलं की नाही समजलं. सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द क्रॉस प्रॉडक्ट ऑफ द वेक्टर प्रॉडक्ट. नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q is equal to pq sin theta. थीटा माझी डेफिनेशन आहे कोणाची, क्रॉस प्रॉडक्टची किंवा वेक्टर प्रॉडक्टची. प्रॉपर्टी बघूया. प्रॉपर्टीज. नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी कम्युटेटिव्ह प्रॉपर्टी. कम्युटेटिव्ह लॉ. आता मी तुम्हाला आधी सांगितलं आहे की वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q याची डायरेक्शन काही वेगळी आहे. कशी राहील, अपवर्ड डायरेक्शन. आणि यावर मी वेक्टर q क्रॉस वेक्टर p जर केलं त्याची डायरेक्शन कशी राहील, डाऊनवर्ड डायरेक्शन राहील. म्हणजे दोघांची डायरेक्शन काय राहील, वेगळी राहील, पण तो मॅग्नेट मात्र काय राहील, सेम राहील. Therefore here the vector product does not be the commutative law. म्हणजे ज्याचा अर्थ काय होते, वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q not equal to the vector q क्रॉस वेक्टर p. हे लक्षात ठेवायचं आहे, नॉट इक्वल टू. बट याचं मॅग्निट्यूड जो आहे, मॅग्निट्यूड ऑफ द वेक्टर p क्रॉस q is equal to मॅग्निट्यूड ऑफ द वेक्टर q क्रॉस p. हे असं होऊ शकतं आणि होतं.
फक्त काय इथे डायरेक्शनचा सेन्स आहे, इथे मॅग्नेटचा सेन्स आहे. वेक्टर p क्रॉस q, वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q नॉट इक्वल टू द वेक्टर q क्रॉस p. हे नाही इक्वल, परंतु काय दोघांचं मॅग्नेट मात्र काय राहील, सेम राहील. जसं आपण दाखवलेलं आहे वेक्टर p वेक्टर q आहे बरोबर, वेक्टर q आणि याचं काय राहील, त्या दोघांचा जो आहे त्याचं ऑपरेशन q त्याला म्हणतात आहे वेक्टर r. वेक्टर r किती सर असं जर केलं आपण वेक्टर p आणि हा वेक्टर q, हा वेक्टर q त्याचं ऑपरेशन लाईक दिस, त्याला डायरेक्शन आहे वेक्टर r. म्हणजे काय नॉट इक्वल टू upward direction, downward direction, therefore not equal to. Here, vector p cross q चा magnet, दोघांचा magnet मात्र काय राहतो ते सेम राहतो, सारखा राहतो. येतं लक्षात. So this is the commutative property. Therefore here we can say that the vector product does not obey the commutative property or the commutative law of the vector multiplication. So next property is the distributive property. Second property is the distributive property. Distributive law. Distributive law. Distributive law. अब अगर हमको वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q प्लस वेक्टर r बघा एक मल्टिप्लिकेशन आहे, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन आहे. दोघांची काय दिली आहे, बेरीज दिली आहे वेक्टर q आणि वेक्टर r ची. तर काय होईल, साधा आहे. वेक्टर p ने काय करायचं, q ला मल्टिप्लाय करायचं. Therefore here vector p cross vector q पहिल्याने त्या वेक्टरला पुन्हा आपण मला साइन कशाचा आहे, प्लसचा साइन आहे, इधर प्लसचा साइन. मग काय केलं आपण वेक्टर p क्रॉस वेक्टर r बस कसं लिहितो बस वेक्टर p क्रॉस q प्लस वेक्टर p क्रॉस वेक्टर r. This is called as the distributive property of the vector multiplication. So we want to now stop here. The next property, that is third, fourth and next property will be discussed in the next video. Thank you so much for watching the video. Listen carefully, watch the video carefully, and if you have lot of problem in your mind, then please contact me. Then please call me on my number 9922800267. I will definitely solve your problem. Thank you so much.